शुभोदय बच्चों। आज हम 8वीं कक्षा का प्यारा गांव पाठ के बारे में जानने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको देखो बोलो के लिए एक चित्र दिया गया है। तो इस चित्र को आप गौर से देखना चाहिए और उसके नीचे जो भी प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों का उत्तर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस चित्र में देखने पर हमें कुछ पर्वत, पेड़ और सड़क दिख रहा है, बैलगाड़ी दिख रही है, गाय दिख रहे हैं, कुछ घर और एक साइकिल पर एक आदमी जा रहा है और किसान खेती कर रहे हैं आदि दिख रहे हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार का चित्र आपको परीक्षा में भी दिया जाएगा और नीचे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? पहला प्रश्न, तो आप क्या लिख सकते हैं? इस चित्र में पर्वत, पेड़, घर, खेत, पक्षियाँ, गाय, बैलगाड़ी, किसान, हल और एक आदमी साइकिल पर जा रहा है। किसान खेत जोत रहे हैं। इस प्रकार कुछ भी आप जो ऑब्ज़र्व किया है उसके बारे में लिख सकते हैं। कौन क्या कर रहा है? तो यहाँ पर इस चित्र में कौन कौन क्या क्या कर रहा है तो हमें दिखाई पड़ता है कि किसान खेत जोत रहे हैं। तो पहले ऐसा ही लिखिए, किसान खेत जोत रहे हैं। एक आदमी साइकिल पर जा रहा है, एक आदमी हल लेकर चल रहा है और एक आदमी बैलगाड़ी चला रहा है। पक्षियाँ उड़ रहे हैं, गाय घास चर रहे हैं। इस प्रकार लिखना पड़ेगा। इस चित्र में तुम्हें कौन सा दृश्य सबसे अच्छा लगा और क्यों? इसे आप अपनी मर्ज़ी के अनुसार लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे प्रकृति नज़र आई और पहाड़ अच्छे लगे, या लंबे लंबे पेड़ अच्छे लगे, या किसान खेती का काम कर रहे हैं वह अच्छे लगे, या ये छोटे छोटे से घर मकान अच्छे लगे, या बैलगाड़ी अच्छी लगी, या चरने वाले गाय अच्छे लगे। इस प्रकार आपको जो भी मन में चाहता है उस प्रकार से आप उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, अब हम प्यारा गांव पाठ में जाएंगे। तो प्यारा गांव पाठ में आपको एक गांव का परिचय देते हुए यहाँ पर एक लड़का और लड़की का नाम दिया गया है। लड़की का नाम है रानी और लड़के का नाम है रमेश। रानी और रमेश 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं। तो ये दोनों बच्चे 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं। जो कक्षा आप पढ़ रहे हैं उसी कक्षा में पढ़ते हैं। गर्मी की छुट्टियों में दादाजी उन्हें अपने गांव ले जाने के लिए आए। गर्मी की छुट्टियों में मीन्स समर हॉलिडेज़। समर हॉलिडेज़ में उनके दादाजी उन्हें गांव ले जाने के लिए शहर आए थे। तो ये बच्चे अपने माता पिता के साथ शहर में पढ़ रहे हैं। तो उनके दादाजी गांव ले जाने के लिए आए हैं। सब मिलकर सवेरे रेल से निकले। तो ये सब मिलकर, सब माने रानी, रमेश और दादाजी, ये सब मिलकर सवेरे के रेल से गांव निकल पड़े। गाड़ी में बड़ी भीड़ थी। जब ये गांव निकल पड़े, समर हॉलिडेज़ होने के नाते उस रेलगाड़ी में बड़ी भीड़ थी। भीड़ माने आदमियों के लोग बहुत ज़्यादा थे। फिर भी जैसे तैसे बैठने के लिए उनको जगह मिल गई। शाम तक गांव पहुंच गए। इस प्रकार वह रेलगाड़ी में यात्रा करते करते शाम तक वह अपने गांव पहुंच गए। वहां स्टेशन के पास चाचा जी बैलगाड़ी लेकर तैयार थे। तो इन्हें लेने के लिए वहां पर उन बच्चों के चाचा जी माने उनके पिता का छोटा भाई, वो बैलगाड़ी लेकर आए थे क्योंकि गांव में बैलगाड़ी ही रहते हैं सफ़र करने के लिए। अगेन सी द फर्स्ट इंट्रोडक्शन पैरामा। रानी रमेश 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं। రాణి రమేష్ ఇద్దరు పిల్లలు 8th క్లాస్లో చదువుతున్నారు। गर्मी की छुट्टियों में दादाजी उन्हें अपने गांव ले जाने के लिए आए। మరి ఈ పిల్లలు తమ అమ్మా నాన్నతో పాటు పట్టణంలో ఉండి చదువుకుంటున్నారు। వాళ్ళ తాతగారు వేసవి సెలవులు వచ్చినాయి, సమ్మర్ హాలిడేస్ వచ్చినాయని ఈ పిల్లల్ని వాళ్ళ ఊరికి తీసుకెళ్ళడానికి, పల్లెకి తీసుకెళ్ళడానికి వచ్చారనమాట। దాదాజీ అంటే వాళ్ళ నాన్నకు నాన్న, లింగు అంటే దాదీజీ, నానమ్మను దాదీజీ అంటారు। सब मिलकर सवेरे रेल से निकले।
అలా వాళ్ళ తాతగారు ఈ పిల్లల్ని తీసుకొని వాళ్ళ పల్లెటూరికి పొద్దున రైలు బండి ఎక్కి బయలుదేరారు. గాడీ మే బడీ భీడ్ థీ. మరి సమ్మర్ హాలిడేస్ కావడం మూలంగా రైలు బండి కిక్కిరిసి ఉందన్నమాట. జనాలతో, ఎక్కువ మంది జనాలతో క్రిక్కిరిసి ఉంది. ఫిర్ బీ జైసే తైసే బైఠనేకి జగహ్ మిల్ గయి. ఎలాగోలా ఆ పిల్లలు ఆ తాతయ్య కూర్చోవడానికి ప్లేస్ అయితే దొరికింది. షామ్ తక్ గాంవ్ పహుంచ్ గయే. అలా బయలుదేరిన వాళ్ళు సాయంత్రం వరకు వాళ్ళ పల్లెకి చేరుకున్నారు. వహా స్టేషన్ కే పాస్ చాచాజీ బైల్ గాడీ లేకర్ తయార్ థే. మరి అలా బయలుదేరిన పిల్లల్ని పికప్ చేసుకోవడానికి, రిసీవ్ చేసుకోవడానికి చాచాజీ అంటే చిన్నాన్న, అంటే వాళ్ళ నాన్నకు తమ్ముడు అనమాట, ఎద్దుల బండి తీసుకొని వచ్చి రెడీగా ఉన్నాడు. బైల్గాడి ఖేతంకే కినారే కినారే చల్నే లగి. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎద్దుల బండిలో ప్రయాణం చేస్తున్నారు. ఎద్దుల బండి ఆ పొలాల మధ్యలో, పొలాల దగ్గర పక్కన నుంచి కినారే కినారే అంటే సైడ్ నుంచి వెళ్తూ ఉంది. ఖేతోమే కిసాన్ కామ్ కర్ రహే థే. ఈ పిల్లలు పల్లెటూరుని అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు. రైతులందరూ పొలాల్లో పనిచేస్తున్నారు. పశు చర్ రహే థే. పశువులు చర్నా అంటే గడ్డి మేస్తున్నాయి. గాంవ్కి హరియాలి దేఖ్నే లాయక్ థీ. ఆ పల్లెటూరంతా పచ్చదనం, హరియాలి అంటే పచ్చదనంతో నిండిపోయింది. చూడడానికి ఎంతో బాగుంది. బాతోం బాతోమే ఘర్ ఆ గయా. అలా వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటూ ఆ పల్లెటూరి దృశ్యాలు చూసుకుంటూ వెళ్తా అంటే వాళ్ళ ఇల్లు దగ్గరకు వచ్చింది. దాదీజీసే మిలే. దాదీజీనే బహుత్ లాడ్ ప్యార్ కియా. సరే, దాదీజీ వాళ్ళ నానమ్మను కలిశారు. వాళ్ళ నానమ్మ చాలా ప్రేమగా ఆ బిడ్డల్ని దగ్గరికి తీసుకునింది. ఎందుకంటే సంవత్సరం అంతా చదువులతో పట్టణంలో ఉంటారు. సంవత్సరం తర్వాత సమ్మర్ హాలిడేస్లో తమ ఊరికి వచ్చారు కాబట్టి చాలా మురిపం చేసింది. सबेरे दोनों दूध पीकर दादाजी के साथ गांव घूमने निकले. సబేరే అంటే తెల్లవారుజామున, రాత్రి టైర్డ్ అయి పడుకున్నారు. తెల్లవారితో పిల్లలు లేచి ఫ్రెష్ అప్ అయినారు, పాలు తాగారు. వాళ్ళ తాతగారితో పాటు మార్నింగ్ అలా పల్లెటూరుని చూసొద్దామని బయలుదేరారు. రాస్తే మే బాతెం కర్తే హువే. దారిలో ఈ విధంగా మాట్లాడుకుంటూ వెళ్తున్నారు. మీకు ఇది ఇంట్రడక్షన్ పేరా మాత్రమే. మీకు క్వశ్చన్స్ రూపంలో వచ్చేది నెక్స్ట్ లెసన్ అనేది క్వశ్చన్స్ రూపంలో వస్తుంది. ఇక్కడ ప్యారాగాం అని టైటిల్ పెడుతూ మీకు ఘరేలు ఉద్యోగ్ గురించి చెప్తున్నాడు. ఘరేలు ఉద్యోగ్ అంటే కుటీర పరిశ్రమలు, దాని గురించి మీకు ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ గురించి, ఎలా పల్లెటూరులో ప్రజలు ఖాళీగా ఉండరు, ఏదో ఒకటి చేస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి ఏమేం చేస్తారు పల్లెలో ప్రజలు అనేది చెప్తూ ఉన్నాడు అనమాట. ఫస్ట్ దాదాజీ మాట్లాడుతున్నారు. దేఖో సామ్నే కమలేష్ కాకా ఆ రహే హై, ఇన్హే ప్రణామ్ కరో. చూడమ్మా పిల్లలు, ముందర వస్తా ఉండేది కమలేష్ కాకా గారు, ఆయన్ను నమస్కారం పెట్టండి అంటారు. దోనో బచ్చే కమలేష్ కాకాకు ప్రణామ్ కియా. వే బచ్చోం కో దేక్కర్ ఖుష్ హువే. ఇద్దరు పిల్లలు ఆ కమలేష్ కాకను నమస్కారం చేస్తారు. అప్పుడు ఆ పిల్లల్ని చూసి ఆ కాక చాలా సంతోషపడతారనమాట. అప్పుడు ఈ అమ్మాయి రాణి అడుగుతుంది, కమలేష్ కాకా క్యా కామ్ కర్ రహే హై. కమలేష్ కాకా ఏం చేస్తుంటారు, ఏం పని చేస్తుంటారు అని. వే లుహార్ హై. లుహార్ అండర్లైన్ చేసుకోండి. లుహార్ అంటే బ్లాక్ స్మిత్ అన్నమాట. అతడు బ్లాక్ స్మిత్ ఏం చేస్తాడు, లోహే కా సామాన్ సే కామ్ కర్తే హై అంటే ఇనుపు పనిముట్లు తయారు చేస్తాడనమాట. జైసే ఖుర్పీ, फावड़ा, हथौड़ा, पहिया, कुल्हाड़ी आदि सामान बनाते हैं. ఇప్పుడు లోహార్ లోహే కే సామాన్ బనాతే హై. లోహే సే ఖుర్పీ అంటే మనము గడ్డి తవ్వడానికి తీస్తూ ఉంటాము, చిన్న పార టైప్లో ఉంటుంది. అట్లే ఫావడా అంటే దున్నడానికి, మనం మట్టి దున్నడానికి ఉపయోగపడేది. హతోడా అంటే గొడ్డలి. హ్యామర్ అంటారు హతోడా అంటే. కుల్హాడి అంటే యాక్స్ అన్నమాట. ఇవన్నీ తయారు చేసే అతన్ని ఏమంటారంటే లుహార్ అంటారు. ఇప్పుడు మీకు క్వశ్చన్ 3 మార్క్స్కి ఇలా ఫామ్ అవుతుంది. లుహార్ కిసే కహతే హై అంటారు. లోహే కా సామాన్ బనానే వాలే కో లుహార్ కహతే హై. లుహార్ లోహే సే ఖుర్పీ, ఫావడా, హతోడా, पहिया అంటే బండి చక్రాలు, కుల్హాడి అంటే గొడ్డలి, ఆది సామాన్ బనాతే హై అనే పాయింట్స్ రాయాలి మీరు. వహ్ దేఖో దామోదర్ దాదా కా మకాన్. మళ్ళా అంటారు తాతగారు, దామోదర్ తాతయ్య వాళ్ళ ఇల్లు ఇదేనా అన్న అంటారు. అప్పుడు రమేష్ అడుగుతున్నాడు, దామోదర్ దాదా క్యా కామ్ కర్తే హై. ఈ తాతయ్య, దామోదర్ తాతయ్య ఏం పని చేస్తారు అని.
दामोदर दादा गांव वालों के लिए మిట్టి కే బర్తన్ బనాతే హై. ఈ తాతయ్య ఈ ఊరిలో ఉండే ప్రజల కోసము మట్టితో పాత్రలు తయారు చేస్తారు. ఘడే, మట్కే, హండీ, మిట్టి కే ఖిలోనే ఆది బనాతే హై. మరి మట్టితో ఏమేమి తయారు చేస్తారంటే ఘడే అంటే పాట్స్, మట్కే అంటే చిన్న చిన్న పాట్స్, హండీ అంటే పప్పు రుద్దేది, పప్పు వంట చేసుకునేటివి రౌండ్గా ఉండే పాత్ర, మిట్టి కే ఖిలోనే అంటే మట్టితో తయారు చేసే ఆట వస్తువులు. ఇలా రకరకాల వస్తువులు తయారు చేస్తారు అంటాడు. బచ్చోं तुम्हें पता है మిట్టి కే బర్తన్ బనానే వాలే కో క్యా కహతే హై. తాతగారు పిల్లల్ని టెస్ట్ చేయడానికి, పిల్లలు మీకు తెలుసా మట్టి పాత్రలు తయారు చేసేవాడిని ఏం పేరుతో పిలుస్తారు అంటాడు. రాణి అంటుంది కుమ్హార్ కహతే హై నా దాదాజీ. కుమ్హార్, కుమ్హార్ అంటే కుమ్మరివాడు అని అంటారు కదా తాతయ్య అంటుంది. ఇక్కడ మీకు ఈ పేరాగ్రాఫ్లో క్వశ్చన్ ఎలా ఫామ్ అవుతుందంటే కుమ్హార్ కే బారే మే ఆప్ క్యా జాన్తే హై అంటాడు. कुम्हार मट्टी के सामान बनाने वाले को या मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को कुम्हार कहते हैं. कुम्हार मिट्टी से घड़े, मटके, हंडी, मिट्टी के खिलौने आदि बनाता है అనేది రాయాలి మీరు. దాదాజీ అంటున్నారు షబాష్ మేరీ ప్యారీ రాణి బేటీ కో తో సబ్ కుచ్ పతా హై. తాతగారు చాలా సంతోషపడతారు. షబాష్ రాణి బేటీ నీకు అన్నీ తెలిసే అంటాడు. వహ్ దేఖో చంద్రయ్య చాచా కా ఘర్ హై వే కపడే బున్తే హై. నెక్స్ట్ ఇల్లు చూడు నాన్న, చంద్రయ్య చిన్నాన్న వాళ్ళ ఇల్లు. ఆయన ఏం చేస్తాడంటే బట్టలు నేస్తాడు అంటాడు. అప్పుడు రాణి అడుగుతుంది అచ్చా దాదాజీ కపడే బున్నే వాళ్ళేకో క్యా కహతే హై. సరే తాతయ్య అలా అయితే బట్టలు నేసేవాడిని ఏమంటారు అంటుంది. దాదాజీ అంటున్నాడు కపడా బున్నే వాలేకో జులాహా కహతే హై. జులాహా అండర్లైన్ చేసుకోండి. జులాహా అంటే వీవర్, బట్టలు నేసేవాడిని జులాహా అంటారమ్మా. కపడా మెషిన్ और హాత్ దోనో సే బనాతే హై. మరి ఈ బట్టలు నేయడం అనేది కొంతమంది మగ్గం పైన చేతితో తయారు చేస్తారు, కొన్ని బట్టలు అనేటివి మెషిన్లో తయారవుతాయి. హాత్ సే బనానేకో హత్కర్గా కహతే హై. మరి చేతితో తయారు చేసేవాళ్ళను మగ్గం పని వాళ్ళు అంటారు, హత్కర్గా. అంటే ఇక్కడ మీకు క్వశ్చన్ 3 మార్క్స్కి ఎలా ఫామ్ అవుతుంది, జులాహా కిసే కహతే హై అంటాడు. కపడే बनाने बुनने वाले को जुलाहा कहते हैं. कपड़ा मशीन और हाथ दोनों से बनाते हैं. हाथ से बनाने को हथकरघा कहते हैं. ये 3 पॉइंट्स रायाली. नेक्स्ट चंद्रैया चाचा के घर के पास ही बाबैया का घर भी है. वे बढ़ई का काम करते हैं. నెక్స్ట్ బాబయ్య చిన్నాన్న వాళ్ళ ఇల్లమ్మ, అతడు బడయి కా కామ్ కర్తే హై. బడయి అంటే కార్పెంటర్. దాదాజీ బడయి ఔర్ క్యా కామ్ కర్తే హై. రమేష్ అడుగుతాడు తాతయ్య బడయి ఇంకా ఏమేం పని చేస్తాడు అంటాడు. బడయి లకడీ సే హల్, ఖిడ్కీ, దర్వాజే, बैलगाड़ी और तरह तरह के सामान बनाते हैं. మా బడయి అనేవాడు కొయ్యతో పని చేస్తాడు లకడీసే. హల్ అంటే నాగలి, కిటికీ అంటే కిటికీలు, దర్వాజే తలుపులు, బైల్గాడి అంటే ఎద్దుల బండి, ఇంకా రకరకాల ఇప్పుడు మనం వాడే ఫర్నిచర్ అవన్నీ కూడా రాసుకోవచ్చు, అవన్నీ కూడా తయారు చేస్తారమ్మా అంటారు. కాబట్టి బడయి కిసే కహతే హై అంటే लकड़ी के काम करने वाले को बढ़ई कहते हैं. बढ़ई लकड़ी से हल, खिड़की, दरवाजे, बैलगाड़ी और तरह तरह के सामान बनाते हैं అనేది రాయాలి. దాదాజీ వహా దేఖియే వే కౌన్ హై వే క్యా కర్ రహే హై. రాణి అంతలోనే ఇంకొక చోట అబ్జర్వ్ చేసి వాళ్ళెవరు, వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అని అడుగుతుంది. హా బేటా వే సోనే చాందీ కా కామ్ కర్తే హై. తాతయ్య అంటున్నాడు అవును నాన్న వాళ్ళు బంగారు వెండి పని చేసేవాళ్ళు. వే సోనే చాందీ సే तरह तरह के आभूषण जैसे अंगूठी, हार, చూడి ఆది బనాతే హై. వాళ్ళు బంగారంతో వెండితో రకరకాల వస్తువులు తయారు చేస్తారు. ఆభూషణ్ అంటే నగలు తయారు చేస్తారు, అంగూటి అంటే రింగ్స్, హార్ అంటే మెడలో వేసుకునే చైన్స్, చూడి అంటే బ్యాంగిల్స్, ఇవన్నీ కూడా తయారు చేస్తారు. అంటే వాళ్ళని ఏమంటారు సునార్. అక్కడే రాసుకోండి, మీకు ఇవ్వలేదు, సునార్ అని రాసుకోండి. सुनार किसे कहते हैं అంటే सोने चांदी का काम करने वाले को सुनार कहते हैं. वे सोने चांदी से तरह तरह के आभूषण बनाते हैं.
జైసే అంగోటి హార్ చూడి ఆది बनाते हैं అనేది రాయాలి. दादाजी उस गली में देखिए लंबे लंबे बाम्स हैं. బామ్స్ से क्या क्या बनाते हैं. మరి రమేష్ అడుగుతాడు, తాతయ్య ఆ వీధిలో చూడండి పొడువుగా ఉండే వెదురు కర్రలు ఉన్నాయి, మరి ఈ వెదురు కర్రలతో వాళ్ళు ఏందో తయారు చేస్తున్నారు, ఏం చేస్తున్నారు అని. देखो बेटा बाम्स से टोकरी झूले खिलौने आदि बनाते हैं. इन चीज़ों को बनाने वाले को बंसोर कहते हैं. బన్సోర్ అంటే ఈ వెదురు వస్తువులు తయారు చేసేవాడిని బన్సోర్ అంటారు. అతడు వెదురుతో టోక్రీ అంటే బుట్టలు అల్లుతాడు, झूले ఉయ్యాల తయారు చేస్తాడు, ఖిలౌనే ఆట వస్తువులు కూడా తయారు చేస్తాడు అంటారు. दादाजी आपका गांव बड़ा प्यारा है. यहाँ तो सभी तरह के काम करने वाले रहते हैं. ఇప్పుడు రమేష్ అంటాడు, తాతయ్య మీ ఊరు చాలా ముద్దుగా ఉంది, ప్రతి ఒక్క పని చేసేవాళ్ళు మీ ఊర్లో ఉన్నారు అంటాడు. हाँ बेटा यहाँ सभी तरह के काम करने वाले रहते हैं. ये एक दूसरे की सहायता करते हैं और मिलजुल कर रहते हैं. అవునన్నా, పల్లెటూరులో అన్ని పనులు చేసేవాళ్ళు ఉంటారు, ఒక్కొక్కరికి ఇంకొకరు సహాయం చేసుకుంటారు, ఆ తర్వాత కలిసిమెలిసి ఉంటారు. మిల్జుల్కర్ అందరూ కలిసిమెలిసి ఉంటారు. वे अपने अपने घरेलू उद्योगों అండర్లైన్ చేసుకోండి. घरेलू उद्योग అంటే స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ కుటీర పరిశ్రమలు से देश के विकास में भाग लेते हैं. ఖాళీగా ఉండకుండా వాళ్ళ ఇంట్లోనే ఉంటూ ఇటువంటి పనులు చేస్తూ దేశం యొక్క డెవలప్మెంట్లో అభివృద్ధిలో భాగం పంచుకుంటారు అంటాడు తాతయ్య. దాదాజీ ఏ దేఖో కితనే హరే భరే ఖేత్ హై. రాణి అంటుంది, తాతయ్య ఈ పొలాలంతా చూడండి ఎంత పచ్చదనంతో కూడుకొని ఉన్నాయో అని. हाँ बेटी इन खेतों को हरा भरा बनाने के लिए किसान दिन रात मेहनत करते हैं. ఇంకొక ఘరేలు ఉద్యోగ్ కిందకి వచ్చేది ఎవరంటే కిసాన్, రైతు. ఆ పొలాలు పచ్చదనంతో నిండి ఉండాలి అంటే రైతులు పగలనక రాత్రనక కష్టపడి పనిచేస్తారమ్మా పొలాల్లో. అన్ను ఉగాతే హై, మనం తినే ఆహారాన్ని వాళ్ళు ఉగానా అంటే పండిస్తారు. हमारी भूख मिटाते हैं, మన ఆకలిని తీరుస్తారు. इसीलिए महात्मा गांधी जी ने कहा था వాస్తవ మే భారత్ గావో మే హీ బస్తా హై. మరి మహాత్మా గాంధీ గారు ఏమన్నారంటే, భారతదేశాన్ని చూడాలి అంటే మీరు మొత్తం భారతదేశం తిరగాల్సిన అవసరం లేదు, వాస్తవ మే భారత్ గావో మే హీ మిల్తా హై. ఒక పల్లెటూరును మీరు నీట్గా చుట్టి వచ్చినారంటే భారతదేశం ఏమి అనేది మీకు అర్థమైపోతుంది అని గాంధీ గారు అన్నారు. అప్పుడు రమేష్ రాణి ఇలా అంటున్నారు, हाँ दादाजी आपने सही कहा, సచ్చే మే గాంవ్ బహుత్ ప్యారే హోతే హై. అవును తాతయ్య, మీరు చాలా కరెక్ట్గా చెప్పారు, నిజంగా పల్లెటూర్లు అనేటివి చాలా బాగుంటాయి తాతయ్య అంటున్నాడు.